ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, मैं हाँ सरबजोत कौर। साडी इस खास पेशकश सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ तक लव जिहाद ਅਤੇ लैंड जिहाद वर्गे कई शब्द सुने होंगे, पर ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ड्रग जिहाद बारे दसांगे। इस ਲਈ साडी इस खास पेशकश का नाम भी है जिहादी ड्रग। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ जिहादी ड्रग की एक बहुत वड्डी खेप बरामद की गई है। ये एक वड्डी कामयाबी तो है ही, पर इस दे नाल ही एक वड्डा खतरा भी सामने आ गया है। की है वो खतरा अते की है ये जिहादी ड्रग, आओ तुहानू इस खास पेशकश विच दसते हैं। भारत ਨੂੰ ट्रांजिट रूट बना के मिडल ईस्ट तक जिहादी ड्रग पहुंचाने की साजिश का बड़ा खुलासा होया है। इस खुलासे विच ना सिर्फ सैकड़ों किलो ड्रग बरामद हुई है, सगों एक अजिहे नैटवर्क की भी पछाण की गई है जो देश की राजधानी दिल्ली तो लैके गुजरात तक फैलिया होया सी। साल 2011 विच दक्षिण पश्चिमी एशिया के देश सीरिया विच एक गृह युद्ध छिड़िया सी। इस गृह युद्ध दौरान सीरिया लड़ाकियां नूं एक गोली दित्ती जांदी सी। ये गोली इन्नी पावरफुल सी कि इसनूं खांदे ही लड़ाकियां विच जबरदस्त ऊर्जा का संचार हो जांदा सी अते वो बिना थके, बिना सोए अते बिना खादे कई घंटिया तक युद्ध लड़ते रहंदे सन। बाद विच जदों इस ताकतवर गोली बारे जांच पड़ताल हुई तां पता लग्या कि ये गोली कैप्टागन नाम की एक खतरनाक ड्रग सी। हुण यही कैप्टागन ड्रग का सब तो वड्डा जखीरा भारत विच भी बरामद होया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने ऑपरेशन रेजगिल तहत करीब 227 किलो कैप्टागन टैबलेट्स अते पाउडर बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट विच कीमत करीब 182 करोड़ रुपए दसी जा रही है। जांच एजेंसी तो मुताबिक इस ड्रग्स सिंडिकेट दा नेटवर्क भारत तो लैके सीरिया ते फिर खाड़ी देशों तक फैलिया होया सी। इस लिहाज नाल भारत के इतिहास विच किसी भी इंटरनेशनल ड्रग तस्करी नैटवर्क के उत्ते ये सब तो वड्डी कार्रवाई साबित हुई है। हुण पहला ये समझो कि आखिर ड्रग तस्करी दे इस नेटवर्क तक एनसीबी की टीम किवें पहुंची। एनसीबी नूं विदेशी ड्रग एजेंसी तो इनपुट मिलिया सी कि भारत का इस्तेमाल कैप्टागन तस्करी लई ट्रांजिट पॉइंट वजों किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर ही दिल्ली के नेब सराय इलाके एक मकान की पछाण की गई। 11 मई को इत्थे छापेमारी की गई तां चपाती कट्टन वाली मशीन के अंदर लुकोईयां हुई 31 किलो तो वध कैप्टागन गोलियां बरामद हुई। दिल्ली विच एक छापेमारी के दौरान एनसीबी ने ना सिर्फ 31 किलो कैप्टागन गोलियां बरामद कीतियां बल्कि सीरिया के रहने वाले एक व्यक्ति नूं भी काबू किया जो पिछले लंबे समय तो भारत दे विच रह रहा सी। दस्सिया जा रहा है कि दोषी नवंबर 2024 विच टूरिस्ट वीज़ा ते भारत आया सी। जनवरी 2025 विच उसका वीज़ा खत्म हो गया, पर वो वापस जाने की बजाय भारत विच ही गैर कानूनी तरीके नाल रहन लग पाया। हुण जदों एनसीबी ने 31 किलो कैप्टागन टैबलेट्स के नाल दोषी नूं गिरफ्तार किया तां पुछगिछ दौरान एक वड्डा खुलासा भी होया। खुलासा ये कि जिन्नी कैप्टागन टैबलेट बरामद हुई हन उस तो किते वड्डी खेप गुजरात के मुद्रा एयरपोर्ट ते ही मौजूद है। इस मामले तो बाद एनसीबी की टीम गुजरात पहुंची। एनसीबी ने गुजरात के मुंद्रा कंट्रोल फैसिलिटेशन स्टेशन ते कार्रवाई की। इत्थे भेड़ दी उन अते कंटेनर विच लुकाए गए 3 बैगां विचों करीब 196 किलो कैप्टागन पाउडर बरामद किया गया। कुल मिला के एनसीबी ने भारत के अंदर 227 किलो कैप्टागन बरामद किया है, जदों कि जब्त किए गए कैप्टागन की कुल कीमत का अंदाजा लगाया गया तो 182 करोड़ रुपए निकलिया। हालांकि इस भारत के इतिहास दे विच कैप्टागन नूं लैके जिहड़ी एनसीबी की वड्डी कार्रवाई मन्नी जा रही है। एनसीबी की इस वड्डी कार्रवाई नूं लैके देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनसीबी की पिठ थपथपाई। उन्होंने एक्स ते पोस्ट करते हुए लिखा, मोदी सरकार नशा मुक्त भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मैनू ये दसदे हुए खुशी हो रही है कि ऑपरेशन रेजगिल राही साडियां एजेंसियां ने पहली बार कथित जिहादी ड्रग कैप्टागन की जब्ती की है, जिसकी कीमत 182 करोड़ रुपए है। मिडल ईस्ट जा रही इस खेप नूं पकड़ना अते एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी नशा प्रति साडी जीरो टॉलरेंस नीति की शानदार मिसाल है।
ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰੂਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਡਰੱਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਬੀ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੇਜ ਪਿਲ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਾਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਿਹਾਦੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਤਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਾਦੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹਾਦੀ ਡਰੱਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਾਗਨ ਮਿਲੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਪਟਾਗਨ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹਾਦੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਾਦੀ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਪਟਾਗਨ ਡਰੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਬੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਰੱਗ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਬ ਸਰਾਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 31 ਕਿਲੋ ਕੈਪਟਾਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਖਰੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਖੇਪ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਨਸੀਬੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰਕੋ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਵਾਡੋਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚੋਂ 349 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਟੇਨਰ, ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪਸ, 에ਅਰ ਰੂਟ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ, ਨਾਵਾ ਸ਼ੇਵਾ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਗੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੇਜ ਪਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੱਬ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਹਵਾਲਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਸੀਵਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਨਸੀਬੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹਾਦੀ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਾਗਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਨੈਥਲੀਨ ਨਾਮਕ ਐਮਫੈਟਾਮਾਈਨ ਆਧਾਰਿਤ ਡਰੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆਤੰਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦੀ ਡਰੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੱਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਦ, ਡਰ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ISIS ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰੱਗ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਪਟਾਗਨ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਡਰੱਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੈਪਟਾਗਨ ਡਰੱਗ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 1/3 ਸਿਰਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 75% ਲੋਕ ਕੈਪਟਾਗਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ UAE ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।